इलैक्शन मोड च मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज नवांशहर ते हुशियारपुर दा करनगे दौरा। मजदूरां ते बेजमीने किसानां नूं वंडणगे कर्ज माफी दे चैक। विकास प्रोजैक्टां दा भी रखणगे नींह पत्थर। 2022 नूं लैके आम आदमी पार्टी ने लोकां तों मंगिया फंड। पार्टी दे पंजाब पेज ते पोर्टल कीता गया लॉन्च। कहा साफ सुथरी राजनीति लई पार्टी नूं दिओ दान। आने वाले दिनों च पंजाब च गहरा सकता है बिजली का संकट। कोले की कमी ने वधाई चिंता। बिजली घरां दे कोल सिर्फ एक हफ्ते का ही बचा स्टॉक। पंजाब रोडवेज पनबस ते पीआरटीसी ते कच्चे मुलाजमां दा प्रदर्शन जारी। 8वें दिन दे विच दाखल हुई हड़ताल। पक्की नौकरी की मंग कर रहे ने मुलाजम। भवानीगढ़ के केवल सिंह दी मृतक दे 1 महीने बाद पहुंची भारत। भगवंत मान दी कोशिशों नाल भारत आई मृतक दे। चोणां तो पहला रोपड़ च यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने चलाई सफाई मुहिम। ढिल्लों ने खुद जनतक थावां ते कीती सफाई। लोकां नूं भी इस मुहिम दे नाल जुड़न दी कीती अपील। किन्नौर च हुई लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे नेड़े बेली ब्रिज ते डिगे पत्थर। पुल टुटिया। पैदल आवाजाही हुई बंद। मनाली के नेड़ले इलाकों च बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ियां ते विछी बर्फ की चादर। बीते 3 दिनों तो लगातार पै रहा है मींह। बटाला च बाबे नानक के विआह पुरब दीआं रौनकां। अज पाए जाण के अखंड पाठ के भोग। विआह के वांग हो रहा है सारा समागम। संगत हो रही है नतमस्तक। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ एक कॉलेज का जो नींह पत्थर वो भी रखा जाएगा। दूजे पासे हुशियारपुर के पिंड मुखलियाणा दे विच प्रोग्राम है जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकारी कॉलेज का नींह पत्थर रखणगे ते हुशियारपुर दे विच भी लाभपात्रियां नूं कर्ज माफी दे चैक कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों वंडे जाणगे। तां बेज़मीने किसानां ते मजदूरां नूं कर्ज माफी दे जो चैक कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों वंडे जाणगे। हालांकि विरोधियों के वल्लों हुण तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ते घरों बाहर ना निकलण दे इल्जाम लगाए जांदे ने। लोकां दे नाल राबता कायम ना करन दे इल्जाम लगाए जाते हैं। इस नूं लैके घेरिया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पर क्योंकि हुण समा बेहद घट रह गया तो कैप्टन भी फील्ड विच निकल आए ने। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने। पंकज कित्थे मौजूद हो तुसीं इस वेले ते किस तरह दीयां तैयारियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दौरे नूं लैके की कुछ जानकारी कदों पहुंच रहे ने नवां शहर? देखो 11:30 बजे के करीब नवां शहर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच रहे हैं और उस जगह ते असीं खड़े हैं। तस्वीरां दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके दे नाल इस वेले जिहड़ी है सिक्योरिटी परपस के मद्देनज़र भी तमाम इंतजाम किए हुए हैं क्योंकि नवां शहर तो एक वक्रे तौर पर एक पिंड है उत्थे ये समागम जिहड़ा उलीकिया गया है और इत्थों के जिहड़े MLA ने चौधरी दर्शन लाल होरी उत्थे ये समागम जिहड़ा उलीकिया गया। सिक्योरिटी पक्षों भी अहम इंतजाम किए गए हैं और इस दे नाल क्योंकि काफ़ी अहम इस करके भी है कि जो सब तो वड्डा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार बनन तो पहला कांग्रेस वालों किया गया सीगा कि किसानां दा कर्ज माफ होएगा, मजदूरां दा कर्ज माफ होएगा। तो उसे दे मद्देनज़र ये करीब 78 खेत कामियां अते जिहड़े बेजमीने किसान ने उन्हां नूं सर्टिफिकेट जिहड़े ने कर्ज माफी दे वंडे जाणगे। और हुशियारपुर की गल की जाए तो करीब 46,468 जिहड़े मजदूर होणगे उन्हां नूं इसदा फायदा होएगा। 104
ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 25 ਖੇਤ ਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 31,066 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल पंकज, तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचने ते कितना इकट्ठ हुंदा है ते किसान जथेबंदियां इस इकट्ठ नूं किस तरह देखदियां ने, तो फिलहाल देखना होवेगा ही। किसान इस कर्ज माफी दे चैक जो वंडे जाने ने उसनूं किस तरह देखते हैं वो भी फिलहाल जाणांगे। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी दे लई। फिर तो तुहाडा रुख करांगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 11:30 बजे के करीब जो पहुंचणगे नवां शहर ते इत्थे समागम जो करवाया जा रहा है उस तहत मजदूरां ते बेज़मीने किसानां नूं कर्ज माफी दे चैक वंडणगे। नवां शहर दे विच खेतीबाड़ी कालेज दा नींह पत्थर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों रखिया जावेगा। तां तैयारियां पूरीआं कर लईआं ने। सुरक्षा दे लिहाज दे नाल प्रशासन दे वल्लों पुख्ता इंतजाम इत्थे कीते गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दौरे दे मद्देनज़र। तो इधर सारियां पार्टियां इस वेले 2022 दी इलैक्शन नूं लैके एक्शन मोड दे विच नजर आ रही ने, पर आम आदमी पार्टी दे कोल फंडां दी घाट है। चोणां तो पहलां आम आदमी पार्टी ने फंडां दी घाट नूं दर्शाउंदिआं लोकां तो चोणां दे लई फंड मंगिआ है। पार्टी दे पंजाब पेज ते इस दे लई एक बकायदा अधिकारित पोर्टल भी लॉन्च कीता गया है, जिस विच साफ सुथरी राजनीति दे लई पार्टी नूं दान करन दी गल लोकां नूं आखी गई है। लोकां नूं कहा गया है कि अपनी नेक कमाई दे विचों दान दा सहयोग दिओ। अपनी पोस्ट विच आम आदमी पार्टी ने लिखिआ है कि आओ सारे रल मिल के ईमानदार ते साफ सुथरी राजनीति नूं अगे लिआउण लई आम आदमी पार्टी दी मदद करिए। अपनी कीमती फंड दा सहयोग दे के पंजाब दे विच बदलाव लिआओ। अपनी नेक कमाई दे विचों दान दा सहयोग दिओ। तां आम आदमी पार्टी दे वल्लों फंड पंजाब दे लोकां तों मंगिआ गया है। उधर पंजाब दे विच आने वाले दिनों च बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि थर्मल प्लांटां दे विच कोले दी कमी हो गई है। जी हां, थर्मल प्लांटां दे विच सिर्फ एक हफ्ते दा स्टॉक बचा है। जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ एक हफ्ते दा कोले दा स्टॉक थर्मल प्लांटां दे विच बचा है। पावरकॉम दे बिजली घरां दे विच जो इस वेले कोले दी कमी है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि मींह दे नाल बिजली की खपत घटी है तो थर्मल प्लांटां दे विच पूरी मात्रा दे विच कोला है। पर जो जानकारी सूत्रां दे हवाले तो मिल रही है कि जेकर इस तरह कोले की घाट रही तो पंजाब दे विच आने वाले दिनों च बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि पावरकॉम दे बिजली घरां च सिर्फ एक हफ्ते का ही स्टॉक कोले का बचा है। गल करते हैं अमृतसर की, जिथे एक बार फिर तो ड्रोन दिखाई दिते ने। पाकिस्तानी सरहद ते यह ड्रोन दिखाई दिता है। पिंड भरोवाल च रात वेले यह ड्रोन नजर आया। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने तुरंत इस दे वल फायरिंग की। पुलिस ते बीएसएफ के वलों फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो पुलिस ते जो बीएसएफ के जवान ने उन्होंने दे वलों फिलहाल जिस थां ते ड्रोन देखा गया है उत्थे आण जाण दी मनाही लोकां नूं कर दित्ती गई है ते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमृतसर दे विच जिथे ड्रोन नजर आया है, पाकिस्तानी सरहद ते पिंड भरोवाल दे विच ड्रोन नजर आया है। अमित साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। अमित, एक बार फिर तो ड्रोन नजर आया है, लगातार इस तरह दी गतिविधियां वध रही ने, की कुछ जानकारी है पूरी? जी बिल्कुल अमृत, राती 12:10 का समय है जो बीएसएफ के जेडे जवान है पेट्रोलिंग कर रहे सी, उस वेले पाकिस्तान वालों एक ड्रोन भारत की सरहद विच दिखाई दिता। जो उस तो बाद 20 तो 25 राउंड तक बीएसएफ के जवानों वालों फायरिंग की गई। हालांकि उस वेले ड्रोन गायब हो गया, लेकिन इवें मन्निया जा रहा है कि ड्रोन भारत की सरहद के विच ही डिगा है, क्योंकि देर रात का ज्यादा अंधेरा होने करके बीएसएफ के जवान उस वेले सर्च नहीं कर पाए। लेकिन सवेरे इस बारे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की भारी बल उत्थे पुज्या है और आस पास के एरिया दे विच सर्च की जा रही है, लेकिन हाले तक ड्रोन नहीं मिला है। लेकिन काफी पहली बार जिहड़ा ड्रोन नहीं भारत की सरहद विच देखा गया। इस तो पहला भी बीएसएफ के अलग अलग बीओपीआं दे जिहड़ा ड्रोन देखने को मिलिया सी। ते यह जिहड़ा ड्रोन मैं दसना चाहांगा अपने दर्शकों को कि ड्रोन अटारी बॉर्डर के नाल जिहड़ा बिल्कुल लगदा पिंड है राजाताल, उस दे नाल ही भरोवाल पिंड पैंदा है। उत्थों दी यह घटना है जिथे देर रात ड्रोन देखा गया है। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी दे लई। तां भरोवाल दे नेड़े यह ड्रोन देखा गया है। रात वेले जिवें ही ड्रोन ते नजर पई तां बीएसएफ के जवानों ने तुरंत फायरिंग की। हालांकि हुण फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। मैं समझदा कि उन्हां दा बयान बहुत धरती नाल जुड़िया होया बयान है, सच्चाई वाला बयान है। उन्होंने स्पष्ट यह गल कीती है उगराहां साहब ने कि जिहड़ियां पार्टियां ने भारतीय जनता पार्टी तो बिना जे किसान जथेबंदियां उन्हां दा भी विरोध करनगियां तो फिर मैं भी काली भेड भी काली वाली गल होगी, तो चंगे ते माड़े दा फर्क कोई नहीं है। वो कहंदे दूसरियां पार्टियां नाल हो सकदा साडे कई गल्लां ते साझ ना होवे, पर अज वो साडी मदद कर रहीआं ने ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐ ਲੀਕ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਫਰਦ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਦ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10.9% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 6.3% ਹੈ। ਅਸੀਂ 5,810 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ